بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں موجود ایک تاریخی مسجد کا گنبد گر کر شہید ہو گیا۔ اس حوالے سے یہ مسجد کیا ہے، کس نے بنوائی، کس نے تعمیر کروائی، وہاں پہ ایسی کتنی مساجد ہیں اور اس مسجد کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے، اور وہاں پہ جو لوگ مساجد کی، خانقاہوں کی، درباروں کی حفاظت مامور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ بھیجی ہے نئی دہلی سے این علی حق نے۔ تو اس رپورٹ میں وہ ساری تاریخ بھی بتاتے ہیں، ذمہ داریاں بھی بتاتے ہیں اور اس حوالے سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں مکمل رپورٹ پر جو این علی حق کی ہے، دہلی سے آئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، دارالسلطنت دہلی ہمارے عہد زریں کی یاد دلاتا ہے، لیکن المیہ اس بات کا ہے کہ ہمارے قائدین، علماء اور مذہبی مقامات کی بازیابی کا راگ الاپنے والی ملی، مذہبی، سماجی تنظیمیں اور وقف بورڈ کے عہدیداران چرب زبانی کے سوا کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ دہلی میں بے شمار مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں، دیگر مذہبی مقامات ہیں جن کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار صرف محکمہ آثار قدیمہ اور انتظامیہ کو ٹھہرانا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے ذمہ دار عوام اور مسجد کے وہ ذمہ داران بھی ہیں جو مسجد کے صدر، سیکرٹری اور خازن کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ساری محنت صرف کر دیتے ہیں، لیکن مسجد کی خستہ حالی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان باتوں کا احساس انہیں ہمیشہ کرایا بھی جاتا ہے، لیکن کسی کے سر پر جوں نہیں رینگتی۔ آج صبح یعنی 19 جولائی 2020 کو ایک خبر موصول ہوئی جس نے مجھے رنجیدہ کر دیا۔ حوض قاضی تھانہ کے قریب واقع تاریخی مسجد مبارک بیگم کا درمیانی بڑا گنبد بارش کے سبب منہدم ہو گیا۔ گنبد کمزور ہو چکا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بجلی کے ہائی ٹینشن وائر مسجد کے بڑے گنبد کے اوپر سے گزر رہے تھے اور گنبد کی خستہ حالی کا اہم سبب تھا۔ اس جانب انتظامیہ کی توجہ دلائی گئی تھی، لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور آخر کار آج صبح 6:45 پر مسجد مبارک بیگم کا گنبد ڈھہ گیا، شہید ہو گیا۔ مسجد مبارک بیگم کے تاریخی پس منظر پر نظر ڈالی جائے تو یہ مسجد مبارک بیگم 1822 تا 1823 میں تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد سرتاپا سنگ سرخ سے تعمیر کی گئی ہے، جس مناسبت سے لال مسجد نام بھی رکھا گیا تھا۔ نہایت ہی خوبصورت مسجد تھی اور عہد مغلیہ کے فن تعمیر کی منفرد مثال، جس کے محرابوں، زینوں اور طاق پر دیدہ زیب تزئین کاری کی گئی تھی اور سنگ مرمر پر فارسی شعر بھی کندہ ہے۔ مبارک بیگم ای مسجد بنا کرد کے باشد برتر از چرخ مکوس کم از بیت المقدس نیست شانش بگو این ثانی بیت المقدس۔ یہ مسجد ایک طوائف مبارک بیگم کی تعمیر کردہ ہے۔ مبارک بیگم ایک انگریز ڈیوڈ آرکٹ لونی کی داشتہ تھی، جس پر اس مسجد کو رنڈی کی مسجد بھی کہا جاتا تھا۔ مسجد مبارک بیگم حوض قاضی تھانہ کے قریب لبے سڑک واقع ہے۔ حوض قاضی میٹرو اسٹیشن کا داخلی راستہ چوڑی بازار سے لال کنواں ہمدرد کی جانب جاتا ہے۔ مسجد مبارک بیگم کا ذکر دیگر تاریخی قدیمی کتابوں میں بھی ہے، خصوصاً واقعات دارالحکومت دہلی مصنفہ بشیر الدین احمد حصہ دوم میں تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ بیگم مبارک النساء کے حوالے سے اردو کے عظیم ادیب شمس الرحمن فاروقی نے اپنے ناول کئی چاند تھے آسماں میں بھی ذکر کیا ہے۔ جدیدیت کے امام فاروقی لکھتے ہیں، وزیر خانم کو یہ تو بہرحال معلوم تھا کہ صاحبان کے عقیدے میں ذات پات نہ صحیح، لیکن مراتب اور خاندان کا لحاظ ان کے یہاں اہل ہند سے کم نہ تھا، اور اہل ہند کا حال یہ تھا کہ ان کا اپنا صاحب چاہے جس کو بیاہ لاتا گھر میں ڈال لیتا۔ اس عورت کو تو ملکہ تخت و تال تسلیم کرنے پر کچھ عار نہ رکھتے، لیکن صاحبان فرنگ کی عورتوں کے معاملے میں وہ سخت متعصب تھے۔ جرنیل اختر لونی نے ایک مرہٹی خادمہ کو مسلمان کر کے شادی کی اور اسے اپنے وصیت نامے میں بی بی محترم
मुबारक नसाब बेगम उर्फ बेगम अख्तर लूनी के नाम से याद किया और बहुत मालो अमलाक भी उसके लिए छोड़ा। लेकिन अहले हिंद ने उसकी नवाबी तो क्या, उसके ईमान की भी कोई इज़्ज़त न की। मुबारक नसाब बेगम की हवेली, जिसमें बकौल मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग मौलवी करीमुद्दीन का मतबा भी बाद में कायम हुआ, और मस्जिद हौज़ काजी पर आज भी मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद गैर आबाद है और रंडी की मस्जिद कहलाती है। ऐसी सूरत में वज़ीर ख़ानम को अपने वतन के हाथों भला किसी बेहतर सलूक की तवक्को कब हो सकती थी। कई चांद थे आसमान पर, ऐसे ये इक़्तिबास लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस मस्जिद के टूटने का ज़िम्मेदार करार किसे दिया जाए। अगर ये मस्जिद किसी हिंदू मुस्लिम फसाद के दौरान शहीद की जाती तो आज हशरातुल अर्ज़ की मानद सभी कायदीन लीडरान और उलमा सड़कों पर उतर आते और अपने वलवला खेज़ भाषणों से आसमान सरों पर उठा लिया होता और इस सानया को आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ का, जमहूरियत का और मुल्क की कौमी यकजहती के लिए बदनुमा दाग बनाया होता, जैसा कि अब तक होता चला आया है। खा वो बाबरी मस्जिद का इंहदाम मामला हो या दिल्ली और दूसरी रियासतों का या दीगर मसाजिद का। भाइयों, बाबरी मस्जिद की शहादत पर सियासत ख़त्म करके अब सोचें कि मुल्क में सैकड़ों ऐसी मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात हैं, इन्हें कैसे महफूज किया जाए। आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो से सैकड़ों खस्ता हाल और कब्ज़ा शुदा मसाजिद की बाजियाबी की जा सकती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो आगे आए और मस्जिद मुबारक बेगम की तामीर कराए। यूँ तो वक्फ बोर्ड ने अपनी सियासत की भट्टी गर्म करने के लिए वक्फ बोर्ड के लाखों रुपए लुटाए, लेकिन इसके पास खस्ता हाल मस्जिद और आर्जी मुलाजमीन और आइमा की तनख्वाह देने के लिए फ़ंड नहीं है। बहरहाल एन साहब ने जो बात की है वो उनकी अपनी राय है। वो कहती हैं कि बाबरी मस्जिद को छोड़ें। क्यों बाबरी मस्जिद को छोड़ें? कोई भी एक मस्जिद जिसके ऊपर गासबाना कब्ज़ा किया गया है, जिसको मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की गई है, साजिश की गई है, या जिस मस्जिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, साजिश की गई है, तो उसका मुदावा ज़रूर होना चाहिए। ऐसी मसाजिद बहाल होनी चाहिए। तो बहरहाल मुबारक बेगम मस्जिद के हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये सरासर ना सिर्फ वहाँ के वक्फ अमलाक बोर्ड की और वहाँ पे जो भी मजहबी तंजीमें हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, बल्कि हर एक मुसलमान जो उस मस्जिद के करीब बसता है उसका ये कसूर है, उसका ये गुनाह है, उसका ये जुर्म है। ये जो मीनार गिरा है उनकी गफलत की वजह से गिरा है, उनके मुजरमाना जहनीत उसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। क्या किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि ये मीनार कितना बोसीदा हो गया है? आप एक आवाज़ दें तो चंदे के लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए जमा कर देते हैं। भारत में होते हुए तो ऐसे चंदे के हवाले से लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं। तो देखें, पाकिस्तान में मंदिरों की हालत बहुत बुरी है, गुरुद्वारों की हालत भी शायद बुरी हो लेकिन मंदिरों से ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन हर मंदिर की हालत बुरी नहीं है। ये पाकिस्तान में बेशुमार मंदिर ऐसे हैं जिनकी लुक आफ्टर हुकूमत की तरफ से की गई है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो पसमानदा इलाकों में हैं, वो एक उजाड़ और बियाबान बन चुके हैं। तो वहाँ पे हुकूमती जो वक्फ़ इमलाक है या जो महकमा आसार कदीमा है, जो भी है, वहाँ तक उनकी अगर रसाई नहीं है तो उसको भी जुर्म करार देना चाहिए। उनकी भी तज़ीन व आराइश ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जिन मंदिरों में लोग इबादत के लिए जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, उनकी तज़ीन व आराइश ना सिर्फ हुकूमत करती है, उसके लिए फ़ंड्स मुहैया करती है, बल्कि ख़ुद वो कम्युनिटी भी अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करती है, उसको मेंटेन रखती है, उसकी तज़ीन व आराइश करती रहती है। तो यहाँ पे जो लावारिस किस्म के मंदिर यहाँ पे पड़े हुए हैं उसकी वजह एक ही है कि वहाँ इबादत के लिए जाने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए वो उजाड़ बियाबान का मंजर बयान करते हैं। लेकिन भारत में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जो मुसलमानों से दूरी पर हो। जो भी मस्जिद है जहाँ कहीं भी है, इर्द गिर्द यकीनन मुसलमान बसते हैं। और वहाँ पे एक तो बाबरी मस्जिद जैसा सानहा हो जाए वो तो चलें ठीक है कि हुकूमत के आके किसी मुसलमान, किसी तंजीम का, इंडिविजुअल का, किसी का कोई ज़ोर नहीं है, लेकिन उसके हवाले से भी मुसलमान आराम से नहीं बैठे हुए, उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। जितना हो सकता वो एहतजाज ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मस्जिद का, किसी भी मस्जिद का गुंबद इस तरह से गिर जाना, शहीद हो जाना, ये उस इलाके के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी में आता है। उनके ऊपर ये इसका गुनाह आता है कि उन्होंने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की, और अब तक भी मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसको तो फौरी तौर पे उठा के उसकी तामीर की
کوئی صورتحال بن جانی چاہیے تھی، یہ جائے کہ لوگ یہ حکومت کی طرف دیکھیں یا وقف املاک کی طرف دیکھیں یا کسی اور ادارے کی طرف دیکھیں۔ ہر انڈیویجول کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد کی، اپنی عبادت گاہ کی وہ حفاظت کرے اور اس کو نقصان پہنچنے سے بچائے۔ اللہ حافظ۔